Measurement of high resistance by the leakage method. This is third sem, BSc third sem syllabus. I am Professor Basaraj HSG, RTS College, Ranebennur. So now the measurement of high resistance by the leakage method. We know the capacitive time constant C is equal to, T is equal to C into R. T is the capacitive time constant, C is the capacitance of the capacitor, and R is the resistance of the resistor. So if the C and R values are increased, then time is also increases. Means the capacitor discharges very slowly. If the values of C and R are less, then capacitor discharges faster. That's why the charging and discharging of capacitor time is depends upon C and R values. Here the discharging is taken. Now the theory of this experiment. Here we know that equation for charge on the capacitor at the instant to t during discharge of capacitor in the CR circuit is given by Q is equal to Q naught into e to the power minus t by CR. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q is equal to Q naught into e to the power minus t by CR. Q is the charge of the capacitor at the instant to t. Q naught is the maximum charge or initial charge of the capacitor at time t equal to 0. E is the exponential term, C is capacitance of capacitor, and R is resistance of the resistor. Now this term is taken to the denominator, this minus becomes plus. E equal to plus e to the power t by CR. Now take the cross multiplication. Q naught divided by Q. Q is taken to this side and e to the power t by CR is taken to the left side of this equation. So we get finally Q naught by Q is equal to e to the power t by CR. Now applying the log on both sides, we get log Q naught by Q to the base e is equal to t by CR into log e to the base e. E means natural logarithm. This natural logarithm is converted into the common logarithm by multiplying the 2.303. So 2.303 into log Q by Q naught to the base 10 is nothing but common logarithm. Is equal to t by CR, and the value of log e to the base is the 1. Here the value of R is required, so take the cross multiplication. We get this equation. R is equal to t divided by 2.303 into C into log of Q by Q naught. R is equal to t divided by 2.303 C into log of Q by Q naught is the formula for determining the high resistance by this leakage method. Here the T is required, C is required, and Q by Q naught is required for determining the value of R. So usually C is given in the capacitor. Capacitor ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಮತ್ತು Q by Q naught ಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂದ ನೋಡೋಣ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. In this circuit diagram, C is the capacitor, given capacitance of capacitor 20 μF, 10 μF, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. R is the high resistance, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ key ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. BG is the ballistic galvanometer. Ballistic galvanometer is nothing but the sensitive galvanometer or moving coil galvanometer. It is used to measure very small current in the order of 10⁻⁹ to 10⁻⁶ ampere. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆಲ್ಲಾಮೀಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ K2 ಕೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ K1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, K2 K3 ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. K2 K3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ K1 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. K1 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಆಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Q naught ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ Q naught ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ K1 ಮತ್ತು K3 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. K1 ಆ್ಯಂಡ್ K3 ಆರ್ ಓಪನ್ ಬಟ್ K2 ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. K2 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಲಿಂಕ್ ಆದವು, ಹೌದಾ, ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ Q0 ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಸೊ Q0 ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ನಾಟ್, ದೆನ್ Q0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದ್ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K1 and also K2 are open. K1 and K2 are open. K3 is closed. K3 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು K3 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, K3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ K1 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, K2 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Q ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು K1 ಮತ್ತು K2 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ K3 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ K3 ಓಪನ್, K1 ಓಪನ್, K2 ಕ್ಲೋಸ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಥೀಟಾ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K1 ಮತ್ತು K3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ K3 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ K1 ಮತ್ತು K3 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ K2 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 5, 10, 15, 20, 30 ಮಿನಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ 5, 10, 15, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬಂತು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. Q0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಥೀಟಾ ನಾಟ್, Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q0 ಬೈ Q ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, Q ಬೈ Q0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Q ಬೈ Q0 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Q ಬೈ Q0 ಏನು ಬಂತು, ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಥೀಟಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ BC ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ನಾಟು ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303C ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ Y ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಾಗ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಗ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ X ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ABC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Y ಬೈ ಎಕ್ಸ್. Y ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ AB ಇದೆ, X ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ BC ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ Y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BC ಆಯಿತು.
ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ R is equal to slope divided by 2.303 into C. R is equal to slope divided by 2.303 into C is the formula for high resistance by this leakage method. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಕೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ R is equal to slope divided by 2.303 into log C. Okay, this is the experiment.